साइन करছে ছবি নে दीदी विक्ट्री दीदी विक्ट्री दीदी आंगुल नहीं ले रहे यार अरे यार मेरी एलसीडी पीछे करो क्या अभी जरा थोड़ा नीचे कर लो यार लाइव में जा रहा है ठीक है लाइट आ रही है साइड कर लीजिए भाई कैमरे के सामने तो मत लाओ यार कैमरे के सामने पूरा कैमरा ला रहा है थैंक यू सर అన్న మొబైల్ ఇంకా ఒకసారి వెనక్కిరండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు डाउन मैडम डाउन साइड प्लीज साइड Sir, you can see, ma'am. Everybody will get, ma'am. Ma'am, please. Ma'am, don't do, ma'am. Sir, ma'am. Sir. Very nice. అన్నా జర చూడన్నా నువ్వు ఫోన్ ఇది పెడితే ఎట్లన్నా జర్రా
అక్కడనే ఫోటో అది అక్కడనే తీసుకున్నాం చెప్పు మీరు ఏది ఫింగర్ విప్పింది నేను ఇక్కడనే విప్పియాలి సార్ ఎక్ బార్ మాధవి అయ్యా మీకు ఎంత వచ్చిందయ్యా నంబరు అది చేయకూడదు కదా తెలుసు కదా మరి ఎందుకు ఫైన్ ప్లీజ్ I only have to tell to all the voters that it is a responsibility of every citizen that they need to go out to vote because the vote brings two changes. One, a new change and development towards themselves and their families. And the other one is it gives an opportunity to change the lives of downtrodden, the lives of Dalits, the lives of poor, and the lives of those every old-aged individuals or people who have been abandoned. So the vote is the most, I would say, precious social work, along with a selfish desire to move on towards the development. So I would say, you may not have money, but if you have vote, then you have contributed to the nation to go towards Vikasat Bharat. And the best thing that all of you have to understand is, सबका साथ में ही विकास है, अलग-अलग जीने में विकास नहीं है. మీరు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మల్కాజ్గిరిలో ఓటేసుకుని ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? మీరు ఓటేసుకోలేకపోయారు. అలా ఎందుకు అనుకోవాలి? ఎందుకు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా నా ఓటుని నేను వినియోగించుకునే ఒక ఆలోచన నాలో ఉండాలి, ఆ బాధ్యత నాలో ఉండాలి. నేను ఇంత దూరం వచ్చి ఓటు వేసి నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి వెళుతున్నాను అని అంటే ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి కూడా ఎక్కడ ఉన్నా ఆ ఓటు అక్కడ వేసి వాళ్ళ పనులకు వాళ్ళ బాధ్యతలకు ముందుకు వెళ్ళాలి. అది కాదు మేడం, మీరు అభ్యర్థి హైదరాబాద్ పార్లమెంట్, మీరు ఓటేస్తున్నది మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్. అవును, నేను చాలా హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకు ఆడవాళ్ళం అయ్యా పెళ్లిళ్ళే అత్తగారింటికి వెళ్తాము. సో మళ్ళీ పుట్టింటికి ఓటు ఎలా వెళ్తున్నా? ఇల్లు ఎందుకుంటుంది అక్కడ? అంటే నేను లేని ఇల్లు తయారు చేసి మోసంగా ఓటు వేయినా కాదు కదా. ధర్మబద్ధంగా నా అత్తగారి ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది, నేను ఇక్కడికి వచ్చాను పెళ్లయ్యాక, ఇక్కడ నేను ఓటు వేస్తున్నాను. ఐ బీన్ ట్రూత్ఫుల్ టు మై సెల్ఫ్ అండ్ మై ద లైఫ్ దట్ ఐ హావ్ లెడ్. నాకు అర్థమైంది నాయన, నా ఓటు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆనందంగా వేస్తున్నాను. దేశం పట్ల నా బాధ్యతను నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో నా ఓటు ఉండాలి అని అంటే మా వారిని నా పిల్లల్ని హైదరాబాద్ కి నేను షిఫ్ట్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, విచ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఐఎమ్ బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్, ఐఎమ్ డూయింగ్ మై డ్యూటీస్. Thank you. I'm so happy. My place in Malkajgiri, where I'm my in-laws' house, everybody is welcoming me. That's also a pleasure to me.
मैडम हिंदी में बोल दीजिए मैडम। आपने अभी भी वोट कास्ट किया है, अपना कैसा महसूस कर रही हैं, क्या अपील करना चाहेगी? बस मैं ही कहना चाहती, मैं वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है। क्योंकि एक वोट डालने से दो फायदे होते हैं, एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है? माधु जी क्या लगता है आपको, किला ढा देंगे आप ओवैसी का? मेरे हिसाब से वो हट गया है। आज तो सिर्फ हम एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा हमको। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? कन्हैया इधर, धन्यवाद धन्यवाद। फोन మేడం విజువల్ వస్తుంది 4G కరెక్ట్ అండి. ఓట్ అనేది చెప్పేది రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప హక్కు. దేశ పౌరులుగా ఆ హక్కుని మనం వినియోగించుకుంటే మనం కూడా వచ్చే తరాలకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ గా మనం ఉన్నామని మెసేజ్ మనం కూడా అందజేయించుకుంటాం. అందరూ వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
आप लोग बाहर जाइए, आप लोग बाहर हो जाइए। बढ़िया है सर, आप हटिएगा थोड़ा सा सर, साइड में हो जाइए ना सर। आप देखिए पर्ची आपकी दे दीजिए, बैठ दीजिए हो गया। महाराज जी ने 2 बार वोट डाल दिया है क्या? Firstly, I would like to tell I am not politically aligned with any party. నాకు official గా ఏ పార్టీతో సంబంధం లేదు. I am neutral to all parties. నా అనే వ్యక్తులు ఏ పార్టీలో ఉన్నా పార్టీకి సంబంధం లేకుండా నేను వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి నా సపోర్ట్ ఇస్తాను. ఇట్ కుడ్ బి మై అంకుల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మై లవ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ హిమ్. అండ్ లేదంటే నా ఫ్రెండ్ నంద్యాలలో రవి గారు అవ్వచ్చు, లేదంటే రేపు మా మావయ్య గారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, లేదంటే రేపు మా బన్నివాస్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. పార్టీకి సంబంధం లేకుండా నేను వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తాను. అండ్ మై సపోర్ట్ విల్ బీ దట్ టు మై క్లోజ్ పీపుల్. అండ్ మీరు పర్టికులర్ అడిగిన దానికి నంద్యాల దాని గురించి చెప్పాలంటే రవిసింగారెడ్డి గారు నాకు ఎన్నో ఏళ్ళుగా గత 15 ఏళ్ళుగా మంచి ఫ్రెండ్. అండ్ ఎప్పటి నుంచో నేను ఒక మాట అన్నాను, బ్రదర్ మీరు ఎప్పుడైనా పాలిటిక్స్ లోకి వస్తే నేను ఖచ్చితంగా నేను మీ ఊరు వచ్చి మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను ఎప్పుడు అనేవాడిని నేను మాట ఇచ్చాను. బట్ 2019లో ఆయన యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను అప్పుడు రాలేకపోయాను, ట్వీట్ పెట్టాను. ఈ 2024కి వచ్చేసరికి అప్పటి నుంచి నా మనసులో ఉంది, అరే ఇలా మాట ఇచ్చాను కదా ఖచ్చితంగా వచ్చి ఒకసారి నాకు కనపడాలని నా మనసులో ఉంది. అండ్ ఈసారి ఈ ఎలక్షన్ లో ఆయన నిల్చుంటున్నాను తెలిసింది వెంటనే నేనే ఫోన్ చేసి బ్రదర్ చెప్పాను కదా ఇలాగా వస్తానని, నేను వద్దాం అనుకుంటున్నానని చెప్పాను. వచ్చాను, నేను మా వైఫ్ పర్సనల్ గా వచ్చి ఆయన ఊరు విజిట్ చేసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఒక గుడ్ విల్ జెస్చర్ కింద ఆయన కలిసి బెస్ట్ విషెస్ చెప్పేసి వచ్చేసాను. Right?
అందరికి ఓట్లు లేవా? పోస్టల్ బ్యాలెట్ యూజ్ చేస్తాం. డ్యూటీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తా, అందరికి ఇస్తారా? వచ్చారు సార్ వేసిన తర్వాత వచ్చారా? వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. ప్రభుత్వంలో చట్టసభల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎలా వస్తుంది? ప్రజలు ఓటు హక్కును ఉపయోగిస్తున్నారు. ఓటు కేవలం మన రైటే కాదు, అంటే హక్కే కాదు, ఓటు మన బాధ్యత కూడా. అందువల్ల ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా ఓటింగ్లో పాల్గొవాలి. తద్వారా ప్రజాస్వామ్యం మరింత పటిష్టపరుస్తుంది. ప్రజాభిప్రాయం ఆ ఎన్నికల్లో ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనబడుతుంది. అందువల్ల మనం నచ్చిన వారిని, మెచ్చిన వారిని, మంచి వారిని చూసుకొని చట్టసభల్లో గౌరవంగా వ్యవహరించేవాళ్లు, ప్రభుత్వంలో నీతివంతంగా ఉండేవాళ్లు, అన్యాయాలను అక్రమాలను పాల్గొనేవాళ్లు, అలాంటి వాళ్లను మనకు నచ్చిన వ్యక్తిని, నచ్చిన పార్టీని చూసుకొని, వ్యక్తిని చూడాలా, పార్టీని చూడాలా, చూసుకొని మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలా. తద్వారా ప్రజాస్వామ్యం మరింత పటిష్టపరుస్తుంది, దేశ గౌరవం కూడా ఇనుమటిస్తుంది. అందువల్ల నేను ప్రజలందరినీ కోరేది ఏంటంటే ఉదయాన్నే బయలుదేరి వచ్చి ఓటింగ్కి రండి. నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ ఓబిరెడ్డి స్కూల్లో కూడా ఈరోజు నేను, మా శ్రీమతి ఉషమ్మ, మేమిద్దరం ఉదయాన్నే వచ్చి ఓటింగ్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది వస్తూ ఉన్నారు, వచ్చి ఉన్నారు కూడా. అది మంచి సూచకం. ప్రజలందరూ కూడా ఓటింగ్లో తప్పనిసరిగా పాల్గొవాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.